بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ پہاڑی کے راستے سے گزر رہے تھے، تبھی ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو سر جھکائے پہاڑی پر بیٹھا تھا۔ اس کے پاس جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سر جھکائے رو رہا ہے۔ بزرگ سمجھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تم خودکشی کرنے آئے ہو؟ ہاں، میں خودکشی کرنے آیا تھا، لیکن ہمت جمع نہیں کر پا رہا ہوں اور اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اور پھر کسی بچے کی طرح رونا شروع کر دیتا ہے۔ بزرگ بولے، تم خودکشی بھی کرنا چاہتے اور رو بھی رہے ہو؟ ایک بات بتاؤ، کیا تم سب پیچھے چھوڑ آئے ہو یا اپنے ساتھ کچھ لے کر بھی آئے ہو؟ آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نے سب پیچھے چھوڑ دیا، کچھ بھی ساتھ نہیں لایا۔ یہ سن کر بزرگ نے کہا، تو تم اتنا بوجھ لیے کیوں بیٹھے ہو؟ آدمی بزرگ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کون سا بوجھ؟ کہاں کا بوجھ؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی ہوں، کنگال ہوں۔ تو پھر تم کون سے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہو کہ تمہاری سانسیں بھی ٹھیک سے نہیں چل رہی ہیں اور تم خودکشی بھی کرنا چاہتے ہو، رو بھی رہے ہو، اور جو خالی ہے، کنگال ہے، جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں، اسے کس بات کا ڈر ہے؟ تم اپنے اندر جھانکو، دیکھو تم نے کتنا بوجھ اٹھایا ہے، کتنا کچھ اپنے سر پر ڈھو رہے ہو، اسے اتار کر رکھ دو، تھوڑے ہلکے ہو جاؤ۔ آدمی کو بزرگ کی بات سمجھ آ جاتی ہے، من ہی من سوچتا ہے، بابا صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے کیوں خودکشی کر رہا ہوں؟ میرے پاس تو کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ڈرنے کی وجہ ہے، تو کس کے لیے خودکشی کرنے آیا ہوں؟ بزرگ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اے نیک بندے، لگتا ہے اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے، اب آپ ہی میری مشکلوں کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا، کہاں ہے مشکل؟ میرے ساتھ گھر چلیے۔ آدمی اٹھتے ہوئے جواب دیتا ہے، نہیں، مشکل تمہارے گھر نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر ہے، تمہاری سوچ میں ہے، اور جب تک تم اندر کی پریشانی کا حل نہیں کرتے تو تمہیں ہر جگہ پریشانی ہی نظر آئے گی، اور تم یہاں خودکشی کرنے کی کیوں سوچ رہے ہو، جبکہ تم نے ہی کہا، میں سب پیچھے چھوڑ آیا ہوں، میں خالی ہوں، کنگال ہوں۔ یہ سن کر آدمی اداس لہجے میں بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کمی مجھ میں ہی ہے، میں کسی کا کام نہیں، میں کچھ بھی کرتا ہوں سب بگڑ جاتا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے۔ بزرگ نے پوچھا، کیا خرابی ہے تمہاری قسمت میں؟ یہ سن کر آدمی افسردہ ہوتے ہوئے بولا، میں نے بزنس کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے رقم لی تھی، لیکن میرا بزنس نہیں چلا اور دھیرے دھیرے سب کھوتا چلا، اور آج میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ شروع میں میرے گھر والوں نے ساتھ دیا، لیکن اب میرے گھر والے بھی میرے ساتھ نہیں ہیں، حالانکہ میں انہی کے لیے کر رہا تھا، لیکن سب مجھے ہی دوشی یعنی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ مجھے بھی لگتا ہے میں نے ان سب کے ساتھ غلط کیا۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے بھی میرے ساتھ بزنس شروع کیا تھا، لیکن آج اس کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، اور کبھی کبھی وہ میرے گھر آتا تو اپنے بزنس کی ہی بات کرتا ہے کہ اس نے کیسے بزنس کو اپنے دم پہ کھڑا کیا، کیسے اس نے محنت کی اور کامیابی پائی، اور میرے گھر والے کہتے ہیں، دیکھ اپنے دوست کو، آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اور ایک تم ہو، سب گنوا کر بیٹھے ہو۔ بزرگ نے پوچھا، تمہیں پتہ ہے تمہارا دوست تمہارے گھر کیوں آتا ہے؟ جی مجھے پتہ ہے، مجھے نیچا دکھانے اور یہ جتانے آتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت بہتر ہے، اور وہ چاہتا ہے میں اس کی کامیابی دیکھ کر دکھی رہوں۔ بزرگ نے پوچھا، کیا تم دکھی ہوتے ہو؟ ہاں، دکھ تو ہوتا ہے، دکھی لہجے میں جواب دیا۔ کس بات کا دکھ؟ اپنی ناکامی کی وجہ سے یا اس کے کامیاب ہونے کی وجہ سے؟ کچھ پل سوچنے کے بعد آدمی نے جواب دیا، اپنی ناکامی پر اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اس کی کامیابی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ طنزیہ لہجے میں بات کرتا ہے۔ بزرگ بولے، مطلب تمہارا دوست ناکام ہو تو تمہیں خوشی ہوگی؟ ہاں، مجھے خوشی ہوگی۔ بزرگ بولے، تو اس کا سیدھا مطلب ہے تمہاری خوشی تمہارے دوست پر منحصر ہے، تمہارا دوست چاہے تو تمہیں خوش کر سکتا ہے، چاہے تو دکھی کر سکتا ہے، تم خود سے ہی نہ خوش ہو سکتے ہو نہ ہی دکھی ہو سکتے ہو، تم اپنے دوست کے ایک طرح سے غلام ہو گئے ہو، اور تمہارے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔
क्योंकि तुम्हारे सुख दुख दूसरों के सलूक से आते हैं, तुम्हारे खुद के करने से तो कुछ भी नहीं आ रहा। उदास होते हुए आदमी ने कहा, बाबा ऐसा न कहें, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। बुज़ुर्ग बोले, जब हम दूसरों से उम्मीद बांध लेते हैं तो दूसरों पर मुनहसिर हो जाते हैं, और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता न दूं तो तुम और दुखी हो जाओगे, और अगर रास्ता दूं तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए, लेकिन तुम अगर खुद से उम्मीद करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बातें वो सच्ची ही करता है। वो अपनी जद्दोजहद और तजर्बे की बात बताता है। उसके तजर्बे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। उसकी जद्दोजहद से सीखो कि वो कैसे और क्यों कामयाब हुआ, और दुखी होने के बजाय खुशी मनाओ कि तुम्हें घर बैठे तजर्बे मिल रहे हैं। जद्दोजहद करो, हार मत मानो, बस मेहनत और लगन के साथ करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त, अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजरते जाते हैं, लेकिन ये देखने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है। जब तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा तो फिर तुम्हारा दोस्त अपनी कामयाबी के बारे में नहीं बताएगा, वो अपनी नाकामी के बारे में बताएगा, ताकि तुम गलत फ़ैसले ले सको। और तब भी अपना ही दिमाग लगाना, उस वक्त भी वो तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मज़ा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें आता है उसे दुखी देखने में। आप सही कहते हैं बाबा, अपनी ज़िंदगी को मैं नहीं चला रहा, दूसरे ही उसमें दुख सुख भर रहे हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन अब घर वाले ही मेरे साथ नहीं हैं। बुज़ुर्ग बोले, तुम सुकून चाहते हो, इस दुनिया में सभी सुकून चाहते हैं, और चाहते हैं हम कुछ करें तो उसकी तारीफ़ करें। अगर तारीफ़ न होने पर दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है सभी मतलबी हैं, लेकिन अगर तुम किसी को अपना ख़ानदान मानते हो और उनके लिए कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम अपने लिए ही कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी ही रहोगे। अगर तुम्हें लगा तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। बुज़ुर्ग से आदमी ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब उसे मैं अपने हाथों में रखूँगा। चाहे अब कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं, जब मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त हो कि मेरा साथ निभा सके? बुज़ुर्ग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, एक डब्बा देता हूँ, और उसे हमेशा अपने पास रखना, और उसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि मुश्किलों से निकलना अब मुश्किल है और तुम हार गए हो। उसमें ऐसा राज है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करेगा। आदमी उस डब्बे को लेकर वहाँ से चला जाता है और बुजुर्ग की बातों पर अमल करता है। उसने फिर से कोशिश की और धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ा। अब उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। घर वाले भी अब उसके साथ आ गए थे। अब वो जो कुछ भी कर रहा था सब अपने लिए ही कर रहा था। माजी का रोना भी छोड़ दिया था और मुस्तकबिल की फ़िक्र भी नहीं करता था। हाल को सुधारने में लगा रहता था। लेकिन वक्त बदलता है, अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहता और बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। उसका अच्छा वक्त ख़त्म हो गया था। उसके गांव में बारिश ने जानी माली दोनों का भारी नुकसान पहुंचाया और उसी में आदमी का घर और बिजनेस भी तबाह हो गया। उसे अपने घर वालों के साथ सब छोड़कर वहां से ज़रूरी सामान लेकर भागना पड़ा। उसके पास खाने के लिए भी बस थोड़े ही दिन के लिए रुपये थे, लेकिन कुछ ही दिन में वो रुपये भी ख़त्म हो गए। रोड के किनारे अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त काट रहा था। रोज़ सुबह काम की तलाश में निकलता, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। इस तरह की भाग दौड़ की ज़िंदगी ने उसे थका दिया और अब वो हार मान चुका था। उसको अब यकीन होने लगा था कि ये मुश्किल परेशानी ख़त्म नहीं होगी। एक शाम जब थका हारा अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था और उन्हें मुश्किलों के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी नज़र उस डब्बे पर पड़ी जो बुज़ुर्ग ने दिया था। उसने सोचा यही वक्त है डब्बे खोलने का। उसने डब्बा खोला तो उसे एक कागज़ और उसके साथ एक सोने का सिक्का था। जब उसने पढ़ा तो उसे हंसी आई। उस कागज़ पर लिखा था, हर मुश्किल के साथ आसानी है। फिर उसने उस सोने के सिक्के से एक नई उम्मीद यकीन के साथ शुरुआत की और फिर से एक बार
اس کی زندگی میں سکھ تھا، سکون تھا،